prestigious national conference on Young India, Empowering the Next Generation, organized by Department of Commerce, Corporate Secretary, Business Administration and Economics at KCS Kasaragod College of Arts and Science. It is a privilege in this enlightening day with the inaugural function. We begin this auspicious day with Tamil Thai வாழ்த்து, kindly rise up. Knowledge and precision. It is said that life is a symbol of wisdom, knowledge and positivity. It is also a mark of our rich tradition and a way of invoking divine blessings for a successful event. To create this auspicious moment, I invite all the dignitaries of the stage to kindly come forward and light the lamps. Please, sir. This magic symbolizes the dispelling of darkness and the spirit of wisdom. Until now, we let us not take a moment to embrace the light within us, the light of hope, wisdom, and progress. May this day inspire us to strive for excellence and unity. We inaugurate today's event. May it bring enlightenment, positivity and success to all of us. Working together with success. It's my pleasure to our Secretary and Correspondent, Mrs. G. Ravinathan sir, to deliver the welcome address. Good morning. It's my pleasure to welcome you all to the National Conference on Young India, Empowering the Next Generation. Today, we gather not just to discuss ideas, but to ignite the change and shape the future. Our heartfelt thanks to our esteemed passion, office bearers, college management committee, and board members for their unwavering support. Your guidance has made this event a reality. A warm welcome to the guest of honor, Mr. P. Janardhanan, Deputy General Manager, Karur Vaidya Bank, Chennai Division Office, and Mr. Prasanna Kumar, Branch Head, Chief Manager, Karur Vaidya Bank, Royal Branch. Your presence has immense value in this gathering. A special appreciation to the Department of Commerce, Corporate Secretariat,
business organization and economics for their efforts in making their conference possible, making this conference possible. My sincere thanks to our dedicated faculty, organizing team and student volunteers who work for this behind the scenes. This conference is not just it is a launchpad for ideas and innovations and inspirations. The future belongs to those who dare to dream and to act. So let's make every discussion count and every step forward to the next generation. Once again, a warm welcome to you all. Let's make this day back to the time. Thank you so for your warm and encouraging words. Your vision and leadership truly inspire us all. Next, we have a moment of felicitation. We invite our treasurer to move us with short and momentum. Please, sir. First, our secretary and correspondent, Mr. T. Ravichandra sir, to honor Mr. T. Prasanna Kumar, Branch Head Chief Manager, Karur Vysya Bank, Rajpur Branch, with short and memento. Please, sir. I request our Vice President, Mr. N.K. Rajarajan sir, to honor our resource person, Dr. S. Balaguru sir, Associate Professor from RKU Vivekananda College. I request Vice President Rajarajan sir to please give honor to Dr. P. Sushma Rajan from Rajpur College. Thank you, sir. On behalf of our Department of Commerce, Corporate Secretariat, Business Administration and Economics, I invite Dr. Wilson Hall, Associate Professor, Department of Corporate Secretariat, to felicitate our Vice President, Mr. N.K. Rajarajan sir, with shawl and bouquet. Wilson sir, please do honor to our Secretary and Correspondent, Mr. T. Praveen Chandra sir, shawl and bouquet. Sir, I request you to give shawl and bouquet to Mr. J. Saravana Kumar sir, Treasurer, to honor. Thank you, sir. Thank you all dignitaries. Extends our reach to a global audience. I now invite Mr. P. Janardhan, Deputy General Manager, Karur Vysya Bank Chennai Division, to officially release the ebook of our conference proceedings. As he does so, let us reflect on the knowledge, shared and the collaboration forged during this conference. Audience, please give a big round of applause. Let's read the representative of
Nice. I request all the dignitaries to join for the photo conference proceedings release photo session. Associate Professor and Additional Department of Corporate Secretariat to introduce our guest of honor. Good morning to everyone present here, and a warm welcome to the dignitaries of the dais. It is a great pleasure to introduce our guest of honor to this conference. On behalf of our college and on my own behalf, I warmly and respectfully welcome our guest of honor, Mr. P. Janardhan Sir, DGM, Deputy General Manager, Chennai Division, Head, Karusha Branch. He started his career at a KVB Central Office in Chairman Secretary Department and claimed up the corporate ladder with his hard work and determination. By garnering vast experience and specialization in various functional areas in banking and finance industry. He has headed various other branches of KVB in various places such as Bangalore, Salem, Chennai, and goes on. Mr. P. Janardhan is heading Karusha Bank, Chennai Division BGM of Chennai Division Office. During his service, he contributed to the bank growth in some industry. He has rich and vast experience in the field of banking and finance with both business and corporate operations. He has an excellent leadership skill and management skill. Mr. P. Janardhan is having excellent networking skill in handling corporate relationships. He is an expert in retail product and corporate lending. He has a vast industry knowledge and market information. In short, he is a multifaceted person with exemplary skill in handling the business operations and monitoring them independently. We welcome you, sir, to share your rich and vast experience to enlighten us with it. Welcome, sir. Thank you, sir, for the gracious interaction. An investment in knowledge pay the best interest. I would like to invite Mr. Janardhan Sir, Deputy General Manager, Karusha Bank, Chennai Division Office, to deliver the keynote address. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் அனைவருக்கும் என்னுடைய இனிய காலை வணக்கம். என் முன்னால் அமர்ந்திருக்கும் இன்றைய கல்லூரி மாணவர்கள் நாளைய இந்தியாவில் இயந்திரங்களாய் வருங்கால தலைவர்களாய் அமர்ந்திருக்கும் அனைவருக்கும் என்னுடைய இனிய காலை வணக்கம். இந்த விழாவிற்கு என்னை அழைத்து இந்த கல்லூரி நிர்வாகத்திற்கு மிகவும் நன்றி. ஏனென்றால் நான் உங்களுக்காக ஒரு காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட். ஸோ அதில் இன்னும்
உங்களை மாதிரி நிறைய கனவுகளோடு கல்லூரி முடித்து இன்றைக்கு உங்கள் முன்னால் நின்று கொண்டிருக்கிறேன். அதற்கான உழைப்பு உங்களுடன் ஷேர் பண்ண விரும்புகிறேன். நாற்பது ஒருவருக்கு கல்வி எவ்வளவு அவசியம் அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்குமே தெரியும். இந்த நாள்ல இந்த செஞ்சுரியில கல்வி இல்லை அப்படின்னா எதுவுமே இல்லை. நம்ம அதை உணர்வதற்கு ரொம்ப நாள் கஷ்டப்பட்டுருக்கோம். கல்வி இல்லை அப்படின்னா எதுவுமே இல்லை அப்படிங்கிறது. அதெல்லாம் அதுக்கு முன்னாடி மிஷினரி மாதிரி ஒருத்தர் தமிழ்நாட்டில் இருந்தார். விருதுநகர் சொல்லுவாங்க ஆனாச்சு. அவர் நம்ம குழந்தைகளுக்கு, ஏழை எளிய குழந்தைகளுக்கு கல்வி எவ்வளவு அவசியம், கல்வி கற்க வேண்டுமானால் அதற்கு உணவு அவசியம். பசியோடு இருக்கும்போது நம்ம மனசுல மைண்ட்ல எதுவும் ஏறாது. அதையும் புரிந்து காலத்துக்கும் அழியாத கல்வி தந்தை போற்றப்படும் திரு உயர்ந்த காமராசர் அவர்கள் பிறந்த மண்ணிலிருந்து இன்று இன்னொரு காமராசர் நினைவாக இந்த கல்வி நிறுவனம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. அதனோட தொடர்ச்சியாக முதலில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட தொடக்கப்பள்ளி, ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல், தென் காலேஜ். இன்னைக்கு இந்த நாளைக்கு எவ்வளவு பெரிய லெவல்ல இந்த நிர்வாகம் வரப்போறது. அதுக்கு அட்வான்ஸ் வாழ்த்துக்கள் சார். எதுக்காக சொல்றேன் அப்படின்னா, ஒருத்தருக்கு கல்வியோட இம்பார்ட்டன்ஸை உணர்ந்து எப்படி கர்ம வீரர் காமராஜர் எல்லாத்தையும் முன்கூட்டியே முடிவு பண்ணி இதெல்லாம் இருந்தாதான் நம்ம நாடு நல்லா இருக்கும்னு நினைச்சு அதெல்லாம் நமக்கு ஆரம்பிச்சு வச்சாரோ, அந்த அதே ஒரு ஊர்ல இருந்து இவ்வளவு பேர் வந்து 1922 ஒரு நிறுவனம் ஆரம்பிக்க முடியாது. 22 யோசிச்சு பாருங்க. சுதந்திரம் வாங்குறதுக்கு முன்னாடியே கல்வி அவசியம் சொல்லி ஒரு தொழில் நிறுவனம் ஆரம்பிச்சு அதுல இருந்து 54ல 99ல 55 59 அண்ட் 99ல கல்லூரி வரைக்கும் ஆரம்பிச்சு அதுவும் நான் சார்ந்த பேசிட்டு போக சொன்னார். இந்த ஏரியாவில் உள்ள மக்களுக்காகவே நாங்கள் ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம் சார், இவங்களுக்கு கல்வி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்துல பணம் அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தார். அதுக்கு ஒரு பெரிய மனசு வேணும் அவங்களுக்கு வந்துச்சு. அதை அவங்க நம்ம நிர்வாகம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறாங்க. நன்றி சார். கல்வி தொடங்குவது கண்டிப்பாக நம்ம வலுவரை நினைக்க முடியாது, நினைக்காம இருக்க முடியாது. அதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா, யாதானும் நாடாமல் ஊராமல் இன்னொருவன் சாங்குதையும் கல்லாதவாறு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு திருவள்ளுவர். அது என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், இருந்தாலும் ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன். கற்றவருக்கு எல்லா ஊர்லயும் சரி, எல்லா நாட்டிலையும் சரி, போற இடங்கள்லாம் நல்ல ஒரு மரியாதை இருக்கும். அந்த மரியாதையை நம்ம ஏன் வீணடிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு பொருளோட அர்த்தம் தான் அது. இந்த கல்வியோட இம்பார்ட்டன்ஸை உணர்ந்து உங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு நல்ல முறையில உங்களுக்கு வழங்கிட்டு இருக்காங்க நம்ம காலேஜ் நிர்வாகம். அப்படி கல்லூரியை பற்றி பேசிட்டு இருக்கும்போது இன்னைக்கு சொன்னாங்க, நீங்க ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல கலந்துக்கணும். யங் இந்தியா empowering the next generation அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி சொல்லும் போது எனக்கு ஒரு தோணுச்சு, இன்றைய இந்தியாவில் எத்தனை பேருக்கு தெரியல,
நம்மளோட இந்தியாவில் more than 60% வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா below 30 தான். இந்த மாதிரி ஒரு கண்ட்ரி எங்கேயுமே எந்த இருக்கிற அளவுக்கு இளைஞர்களோட கொண்ட கண்ட்ரி வந்து எங்கேயுமே கிடையாது. ஸோ அது வந்து இந்தியாவில் தான் ரொம்ப சேரும். அதை பற்றி பேசும்போது ஒரு சின்ன விஷயம் மட்டும் ஒரு 5 minutes ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு யங் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லும்போது இளைஞர்கள் மட்டுமே இந்த வருங்காலத்தில் இந்தியாவை நிலைநாட்ட போறவர்கள் அப்படிங்கிறதுல சொல்லும்போது எனக்கே ஒரு நான் இன்னும் எங்க அப்படின்னு பண்றேன். ஏன்னா இளைஞர்கள் கையில தான் வருங்காலத்தில் எல்லாமே இருக்கு. ஸோ அப்படி பேசும்போது அப்படி பேசும்போது இந்த சக்தி கண்டிப்பா எந்த ஒரு காரியமும் செய்யறதுக்கு உந்துதல் வேணும், ஒரு சக்தி வேணும். அந்த சக்தி யார்கிட்ட இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா ஒரு மாதிரி இளைஞர்கள் மட்டும்தான். நீங்க ஓடுற வேகத்துல தான் நாங்களும் பின்னாடி வருவோம். அந்த சக்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னும் இந்தியாவின் சக்தி பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்தியாவினோட வருங்காலத்தின் இளைஞர்கள் மட்டுமே அப்படின்னு ஆணித்தரமா என்னால் சொல்ல முடியும். ஸோ 35 வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெறும் 60% இருக்காங்க. இந்த 60% இருக்கிறவங்க என்னெல்லாம் சாதிக்க முடியும் கொஞ்சம் ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பாருங்க. கண்டிப்பா உங்களால் மட்டும்தான் அதை நிலைநாட்ட முடியும். டியர் ஸ்டூடெண்ட், இந்தியாவின் எதிர்காலம் நீங்கள் முன்னேறினால் மட்டுமே இந்தியா முன்னேறும். இந்தியாவின் வளர்ச்சி உங்கள் திறமை, உங்கள் முயற்சி இதுல மட்டும்தான் இருக்கு. நாம சோர்ந்து இருந்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு நாடு சோர்ந்து அதுல வந்து ரொம்ப நீங்க வந்து எவ்வளவு தூரம் எழுத்துவா இருக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு உயிர்ப்போட நீங்க வெளியில வரணும் அப்படிங்கிறது என்னோட விருப்பம். கல்வி அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா படிச்சா மட்டும் எல்லாம் தெரிஞ்சிருமா அப்படின்னா அதுவும் இல்லை. படிச்சதை எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒன்று. எல்லாருக்கும் ஒரு ஆசை இருக்கலாம், எனக்கும் அந்த ஆசை இருந்தது. படிச்சு கொடுத்து ஒரு வேலைக்கு போயிடணும், வேலைக்கு போயிட்டா அதில் வந்து ஒரு ஆஃபீஸர் ஆகிடணும். அந்த ஆஃபீஸரை எல்லாம் பேசாமல் உட்காந்துட்டு அப்பாட நிம்மதியாக இருக்கலாம், கல்யாணம் ஆகிட்டு ஒரு ஃபேமிலி செட்டில் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு திங்கிங் தான் இருந்தது. அந்த மாதிரி தான் நானும் இருந்தேன் ஆரம்பத்தில். 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பேங்கில் ஜாயின் பண்ணேன், ஒரு கிளினிக்கில் ஜாயின் பண்ணேன். கிளினிக்கில் ஜாயின் பண்ணும்போது ஒரு பெருசாகவே தெரியல எனக்கு. உங்களை மாதிரி சொல்ல மாட்டேன், என்னோட விஷயத்தில் எடுத்துக்கலாம். ஒரு சாதாரண ஒரு வங்கி கடனில் ஊழியர் சொல்லுவாங்க, கிளினிக்கல் சொல்லுவாங்க. ஸோ 94 ஜாயின் பண்ணி 7 வருஷமா கிளினிக்கலாகவே இருந்தேன். நான் எனக்கு மேலே வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சனை கூட எனக்கு வரல. ஏன்? சாதாரணமாக எனக்கு சொந்த ஊரில் இருந்தேன். சொந்த ஊரில் இருந்துட்டு ஃபேமிலி, அம்மா அப்பா, அண்ணன் தங்கச்சி, ஃப்ரெண்ட்ஸு அப்படியே ஜாலியாக இருக்கும். போதுமா இந்த லைஃப் அப்படின்னு தோணுச்சு. 7 வருஷம் ஓடிடுச்சு. ஸோ திடீர்னு நாட்டில் வந்து ஒரு பெரிய பேங்கிங்கில் ஒரு பெரிய ரெவல்யூஷன் வந்துச்சு, கம்ப்யூட்டரைசேஷன் வந்தது கூட பேங்க் எப்படி இருக்குன்னு ஒரு சின்ன ஒரு யோசனை பண்ணோம். ஸோ நம்ம லைஃப் இதே இப்படியே இருக்கும் அப்படின்னா நம்மளால முன்னேற முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அன்னைக்கு முடிவு பண்ணோம். 7 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் ப்ரொமோஷன் ஆனோம். இது வரைக்கும் எல்லா பீரியட்லையும் ஒவ்வொரு 4 வருஷம் 3 வருஷத்துலையும் ப்ரொமோஷன் வாங்கி இன்னைக்கு டிஜிஎம்மாக இருக்கிறேன். ஸோ அந்த பீரியடில் வந்து நினைச்சேன்னா எல்லாருக்கும் ஒரு பார்வை இருக்கணும். நான் 7 வருஷமும் வந்து ஒரு கிளினிக்கலாகவே இருந்துட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு பார்த்தேன். நான் வாழ்க்கையை நம்ம அது வரைக்கும் அப்படியே போயிடலாம், சொந்த ஊரில் இருந்துட்டு அப்படின்னு. ஒரு 7 வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஒரு சடன் தாட்சி சொல்லுவாங்க இல்லையா, உதயம் வந்து சொல்லுவாங்க.
சரி நம்ம மேலே வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ முடிவு பண்ணேன், சரி அட்லீஸ்ட் நம்ம ஒரு ஆஃபீஸர் ஆனால் ஒரு மேனேஜர் ஆயிருக்கோம். மேனேஜர் ஆனேன், மேனேஜர் ஆகி சைன் பண்ண 4 வருஷத்துல. அப்புறம் நான் வந்து சென்னை நியூஸ்ல ஒரு பிரான்ச்ல மேனேஜரா இருக்கேன். அப்ப நினைச்சேன் நான் வந்துச்சு இந்த சென்னை டிஓல டிவிஷனல் மேனேஜரா டிஜிஎம்மா ஒரு நாள் உட்காருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு சென்னை டிஜிஎம்மா டிவிஷனல் ஹெட்டா உட்கார்ந்து இருக்கேன். இது வந்து எதுக்காக உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் அப்படின்னா, ஒரு டெஸ்டினேஷன் நீங்க கிரியேட் பண்ணணும். நம்ம என்னவா ஆகணும், என்னவாக போறோம், அதுக்கு ஒரு டெஸ்டினேஷன் கிரியேட் பண்ணா மட்டும்தான் டிராவல் போய் ரீச் ஆக முடியும். டெஸ்டினேஷன் எதுவுமே தெரியாம இருந்தது அப்படின்னு சொன்னா நீங்க டிராவல் எவ்வளவு தூரம் பண்ணுவீங்க, எங்க போவீங்க யாருக்கும் தெரியாது. ஸோ யூ ஃபிக்ஸ் யுவர் டெஸ்டினேஷன், தென் யூ ட்ரை டு ரீச் தட். அது கண்டிப்பா எல்லாத்துக்கும் வேணும். அது வந்து என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நான் அதை உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கேன், யூஸ் ஆகும் நம்புறேன். ஸோ அதே மாதிரி நம்மளோட படிப்பு மட்டும் போதுமா அப்படின்னு இருந்தா அது மட்டும் உதவாது. முயற்சி வேணும், கண்டிப்பா முயற்சி வேணும். ஒரு முயற்சி எடுத்து அந்த டெஸ்டினேஷனை ரீச் பண்ணி அதை நம்ம எவ்வளவு தூரம் கொண்டு போறோம் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பா நம்ம வந்து திங்க் பண்ணி ஆகணும். ஒரு எல்லாருக்கும் ஒரு நினைப்பு இருக்கும், இதே மாதிரி இருந்தது மாதிரி என்னன்னா படிச்சு வேலைக்கு போயிடணும் அப்படின்னு. அது மட்டும் நினைக்காது. எல்லாருக்கும் வேலை கிடைக்குமா, எல்லாரும் அங்கீல போயிடலாமா, எல்லாரும் சாட்டில் கொண்டாடலாமா, எல்லாரும் பேங்க்ல போயிடலாமா அப்படின்னா வாய்ப்பு இருக்கலாம். ஏன்னா இந்த காம்படிஷன்ஸ் அதிகமா இருக்கு. அதுக்கு என்ன பண்ணலாம், நீங்க என்ன பண்ணாலும் ஆகுது, தொழில் முனைவராக நீங்க உங்க காலில் நில்லுங்க. படிச்சு முடிச்சுமா மேற்படிப்பு படிக்கிறோமா படிங்க. அப்பாவோட எதிர்பார்ப்பு படிப்பு முடிக்கிற வரைக்கும் வேலை கிடைக்கிற வரைக்கும் அப்படிங்கிற எதிர்பார்க்காது யாரும். ஸோ படிச்சு முடிச்சிங்களா, டிகிரி முடிச்சிங்களா, மேலே படிக்கணுமா மேலே படிங்க. மேலே படிக்க விரும்பலையா, இல்லை வேண்டாம் வேலைக்கு போகணும்னு வச்சிங்களா, இருக்கிற வேலைக்கு நான் எனக்கு பெரிய வேலையாக வரும் அப்போ நான் எல்லாம் பண்ணிக்குவேன் அப்படிங்கிறது ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள் இருப்பாங்க. பட் ஐடியலா இருக்கிறாரு. ஒரு வேலை நம்ம கிடைச்ச வேலை வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ண தப்பு இல்லை. பட் வருங்கிறதுனால சும்மா வெயிட் பண்ணிட்டே இருந்தா முன்னேற முடியாது. அதுக்கான முயற்சி ஒவ்வொரு நாளும் எடுக்கணும். நீங்க சப்போஸ் நான் ஒரு பெரிய இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிக்கிறேன், இல்லை பெரிய டீச்சர்ஸ் எழுதுறேன் அப்படின்னா அதுக்கான உழைப்பு வேணும். அந்த உழைப்பு ஒவ்வொரு நாளும் நமக்கு வந்து இருக்கணும். ஸோ அந்த உழைப்பு வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம எடுக்கிற முடிவுல இருக்கும். இதுதான் முடிவு பண்ணுங்க, நான் இதுவா ஆகிறேன்னு முடிவு பண்ணுங்க. இன்னைக்கு அதுவா ஆகுவீங்க. நாம என்ன நினைக்கிறோமோ அதுவா ஆகிறான்னு சொல்லுவாங்க. உங்க மனசுல நான் என்னோட மேனேஜர்ஸ்க்கு எங்களுக்கு 60 மேனேஜர் என்னோட டிவிஷன்ஸ்ல இருக்கிறாங்க, அவங்களுக்கும் சொல்றது அதே தான். நீங்க ஒவ்வொரு தடவையும் மனசுல நினைச்சிட்டே இருக்கீங்க, நீ ரீச் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒன் டே வில் ரீச் த டார்கெட். அது எதுவாக இருந்தாலும் சரி. நீங்க வந்து ஒரு பெரிய இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆகலாம். நீங்க இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜோகோ எவ்வளோ பெரிய கம்பெனின்னு உங்களுக்கு தெரியும், பார்த்து போது உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும். 36 இயர்ஸ்ல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 6000 கோடிக்கு நீங்க அதிபதியாக இருக்கிறாங்க. ஏன் நம்மளால முடியாது? உழைப்பு, கடினமான உழைப்பு, யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு அது ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, ஸோ இவங்கள மாதிரி பண்ணிடலாமா, அவங்கள மாதிரி பண்ணலாமா, நாம ஏன் இல்லை, நம்மளால ஒன்றும் பண்ண முடியலையா அப்படின்னு ஒரு எல்லாத்துக்கும் ஒரு கேள்வி வரலாம். சம்டைம்ஸ் அவனை மாதிரி இல்லையே, அவன் நல்லா இருக்கிறானே, அவன் சந்தோஷமா இருக்கிறானே, அவன் மட்டும் இந்த மாதிரி வேலை பார்க்குறானே, நாம ஏன் இருக்கிறோம் அப்படியே இருக்கிறோன்னு ஒரு ஃபீலிங் வரும். ஸோ அது ஒரு சின்ன ஒரு கதை ஒன்று சொல்கிறேன். நான் ஒரு காக்கா ஒன்று இருந்தது. காக்கா எப்படி இருக்குன்னு தெரியுங்களா இல்லையா? ஸோ அது காக்கா வந்து ஒரு நாள் உட்காந்து அழுச்சு கீழே ஒரு சாமியாக இருந்தார். அழுச்சே இருக்கும்போது என்னன்னா யார் அழுகிறான்னு பார்த்தா மேலே ஒரு
காக்கா உட்காந்து அழுந்துச்சு. அது கீழே வந்து கீழே இறங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னா கீழே இறங்கி வந்தது காக்கா. ஏன் அழுங்க அப்படின்னு சொன்னேன். இனி யாருக்கும் பிடிக்கல. ஏன் உனக்கு பிடிக்கல? நான் ரொம்ப நல்லாவே இல்லை. எப்படி நீ சொல்ற அப்படின்னு கேட்கும்போது இல்லை எனக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்பேன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவ்வளோ அழகா இருக்கும், அவ்வளோ ஒயிட்டா பார்க்கறதுக்கு அழகா இருக்கு, எல்லாருக்கும் அது பிடிக்குது அப்படின்னு. நீ என்ன ஆகணும்? நானும் ஸ்பான் ஆகணும் அப்படின்னு. சரி நீங்க ஸ்பான் ஆகிடலாம். பட் அதுக்கு முன்னாடி அந்த ஸ்பான் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிறான் போய் கேட்குவா அப்படின்னு போய் சொன்னார். காக்கா வேகமா போச்சு. ஒரு ஸ்பான் பார்த்து அழகா இருக்கு, நீ உன்னை மாதிரி யாருமே இல்லை, நல்ல வெள்ளை கலர்ல இருக்கிற உன்னை எல்லாருக்கும் பிடிக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது நீ ஹாப்பியா இருக்க அப்படின்னு கேட்டது. அது ஸ்பான் சொல்லிச்சு, யார் சொன்னாங்க? என்னை விட அழகான நிறைய கலரோட கிளிகள், வண்ண கிளிகள் நிறைய இருக்கு. நான் வந்து எனக்கு ஒரே கலர் தான் இருக்கு, என் உடம்புல வெள்ளை மட்டும்தான் இருக்கு. அந்த பெரிய கிளி பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா வண்ண கிளிகள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது அத்தனை கலர் இருக்கும். அதில் அதை பார்க்கும்போது எனக்கு புறமையா இருக்கிறதுனால நான் ஹாப்பியா இருக்கேன். சரி நேரம் காட்ட போய் அந்த கிளியில போய் கேட்டு, நீ தான் உடம்புல நிறைய கலர் வச்சுருக்க, இதோட சரி நீ தான் அழகா இருக்க அப்படின்னு சொல்லும்போது அது எனக்குலாம் முக்கியம் இல்லை, நான் ஹாப்பியாகவே இல்லை. ஏன் ஹாப்பியாக இல்லை அப்படின்னா இதை தூக்கி கூண்டில் அடைச்சிடுறாங்க. சின்ன ஒரு பொண்ணு வீட்டில் வளர்க்குறங்கிறதுல என்னோட பழக்க முடியல, நான் நினைச்சதை செய்ய முடியல. ஸோ அதனால எனக்கும் ஹாப்பியாக இல்லை. சரி நீ யார் மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கணும். நான் மயில் மாதிரி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மயில் தான் ஹாப்பியாக இருக்கு, அது அழகாக இருக்கு, கோகை வச்சு அந்த ஊருக்கும் நல்லா இருக்குன்னா சரி நேரக்காக மயிலில் போச்சு. மயிலில் போகும்போது என்ன அப்படின்னா மயிலில் அது காக்கா அந்த மாதிரி சொல்லுது நிறைய. அந்த மயில் என்ன சொல்லுது, ரிப்ளை கொடுக்குது, இல்லை இல்லை நான் வந்து அப்படி இல்லை, என்னை எல்லாத்தையும் ஜூவில் வச்சு குடி வச்சு அடைச்சி போடுறாங்க, என்னோட ரெக்கையெல்லாம் வச்சு எடுத்துக்கிறாங்க, அதை வச்சு வீட்டில் டெக்கரேட் பண்ணுறாங்க, நான் நினைச்ச மாதிரி எதுவுமே இருக்கும்போது நான் வந்து ஹாப்பியாகவே இல்லை. அப்படி யார் தான் ஹாப்பியாக இருக்கா அப்படின்னு அது காக்கா கேட்டுச்சு. அது மயில் சொல்லிச்சு, நீ தான் ஹாப்பியாக இருக்க உலகத்தில் அப்படின்னு. உன்னை யாரும் பிடிக்கலன்னு நீ நினைக்கிற, பட் உன் இஷ்டத்துக்கு நீ செய்யற, என்ன வேணுமோ நீ சாப்பிட்ற, எங்க வேணாலும் பறக்கிற, யாரும் உன்னை வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்றது இல்லை அப்படின்னு சொன்னோட நேரா வந்து சாமியார் வந்து சொல்லுது, நானாவே இதுல வந்து என்ன கற்றுக்கணும் அப்படின்னா நாமளாதான் நம்மளோட அடையாளத்தை என்னைக்குமே விட்டு கொடுத்துடக்கூடாது யாருக்காவது. அது என்னவா இருந்தாலும் சரி, நீங்களா இருங்க, உங்களோட முயற்சியை கடைசி வரைக்கும் விடாது. அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நீங்களா இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட வளர்ச்சி எங்கேயோ போயிடும், அதுல வந்து டவுட்டே கிடையாது. ஸோ இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட் அதெல்லாம் இருக்கிறாங்க. ட்ரெஸ்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களோட நினைப்பெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம நினைக்கிறோம் ஃப்ளிப்கார்ட்லாம் ஒரே பெருசாகிட்டாங்க, பெங்களூர்ல ஆரம்பிச்சாங்க, பெரிய ஆகிட்டாங்க, அமேசான் பெரிய கம்பெனி. ஸோ அதெல்லாம் ஒரு நாள் சின்னதாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட மட்டும்தான். நீங்கள் சோபா எடுத்துக்க தமிழ்நாட்டில் சின்னதாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி. ரசிகல் எடுத்துக்கங்க, ரசிகநாடா அவங்க எடுத்துக்கங்க, அவங்களும் அதே மாதிரி தான். எல்லா கம்பெனியும் நம்ம சென்னையில் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா சரவணா ஸ்டோர்ஸ், ஏன் நம்ம ராயபுரத்தில் எல்லாரும் எடுத்துக்கணும். எல்லாரும் வந்து வந்து ஒரு சின்ன தொழிலிருந்து ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு பெரிய லெவலில் இருக்கிறாங்க, எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க, ஒரு லெவலில் போய் ட்ரேடுக்கு வந்து ட்ரேட் பேர் நடக்கிற போய் கேட்டு போகிறாங்க, கூப்பிட்றாங்க அவங்க டெக்ஸ்டைல் ஆகட்டும் எதுவும் ஆகட்டும் பருப்பாக. ஸோ நம்மளோட உழைப்பு அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அதனால் நம்ம வந்து எடுக்கணும் பெரிய ஆளாகணுமா அப்படிங்கிறது ஒன்றே வாய்ப்பு இருக்கலாம். பட் அந்த உழைப்பு மட்டும்தான் நம்மளால வந்து முன்னுக்கு கொண்டு வரும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஒரு முக்கியமான ஒரு 3 விஷயங்கள் உங்களை சொல்லிடலாம் பார்க்குறேன். உங்கள் திறமையை அடையாளம் பாருங்கள். நான் சொன்னதுதான், நீங்கள் யாருங்கிறத முதல்ல தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க, அதிலிருந்து முன்னேறுங்க. அப்புறம் வந்து அடுத்தவங்களுக்கு கற்றுக்கிறதுக்கு யோசிக்காதீங்க. தெரியல அப்படின்னா நீங்கள் வந்து
நம்ம தெரியலன்னா யாராவது பக்கத்தில் ஒருத்தர் கேட்டால் நம்மளை தப்பாக நினச்சிருவோம், நமக்கு தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இன்னைக்கு நான் வந்து எனக்கு சப்ஸ்டாஃபாக இருக்கட்டும், ஒரு கிளரிக்கலாக இருக்கட்டும், டீச்சருங்கிறத யோசிக்க மாட்டேன். இப்போ தெரியலன்னா அவங்கள கேட்கலாம், தப்பே கிடையாது. ஸோ அதனால் நீங்கள் யாருக்கும் நமக்கு தெரியலங்கிறத அடுத்தவங்கள்ட்ட போய் கேட்கறதுக்கு கொஞ்சம் கூட யோசிக்காதீங்க. தைரியமாக கேளுங்க, உங்களோட அறிவு கண்டிப்பாக வரும். திருப்பி அவங்களே அவங்களோட வந்து கேட்பாங்க, எப்படி நீ பண்ண அப்படின்னு. ஸோ இன்னொரு விஷயம், தோல்வி எல்லாத்துக்குமே இருக்கும். தோல்விங்கிறது பயப்படவே பயப்படாதீங்க. தோல்வியை தான் நமக்கு வந்து ஒரு உத்வேகத்தை கொடுக்கும். ஓகே, ஸோ எங்கேயோ ஒரு படிச்ச ஒரு ஞாபகம் எனக்கு வந்துச்சு. நீங்க தோற்றாதீங்க, ஜெயிச்சிருங்க எப்போது அப்படின்னு பார்த்த ஞாபகம் போடும். ஏன் அப்படின்னா ஜெயிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளை யாரும் கேள்வி கேட்க மாட்டாங்க. அதே நேரத்தில் தோற்றுறோம் அப்படின்னா ஒரு விஷயத்துல நம்மளை எல்லாரும் கேள்வி கேட்பாங்க, சுற்றி இருக்கிற எல்லாரும் கேள்வி கேட்பாங்க. ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். எல்லாரும் மேட்ச் பார்த்துருப்பீங்க, கிரிக்கெட் மேட்ச் பார்த்துருப்பீங்க, சாம்பியன் ட்ராஃபி ஃபைனலில் வந்து நம்ம எல்லாரும் வின் பண்ணோம், இந்தியா கப் வாங்கிட்டோம், எல்லாரும் இந்தியா பற்றி பெருமையாக பேசிட்டே இருக்கோம். சப்போஸ் நம்ம தோற்றுருந்தோம் அப்படின்னா என்னவாயிருக்கும்? ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னவாயிருக்கும்? விராட் கோலி ஒன்று எடுத்தா அதனால தோற்றுட்டோம், பிளே பண்ண ஆரம்பிச்சு. அவன் கேட்ச் விட்டா அதனால போச்சுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? ஸோ தோற்றுட்டா எல்லாரும் பிளே பண்ணுவாங்க. ஸோ தோற்றுறாதீங்க, வாழ்க்கையில் ஜெயிச்சிட்டே இருங்க. உங்களோட பக்கம் நான் வெற்றி. வாய்ப்புகள் நன்றி, விடைபெறுகிறேன். Thank you, sir, for your valuable speech. Your words have surely inspired us all. We now invite Mr. D. Prasanna Kumar, Manager, KVB Rajur Branch, to share his views with us. Morning, everyone. Introduce இந்த கான்ஃபரன்ஸ்ல மீட்டிங் வந்து ஐடியா இல்லை. பட் யாருக்காவது ஐடியா இருக்கா? மீட்டிங் பட்ஜெட்டுக்கும் இந்த கான்ஃபரன்ஸோட டாபிக்கும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு. யாருக்காவது ஐடியா இருக்கா? லாஸ்டா பிப்ரவரி பட்ஜெட் ஒரு தாக்கல் பண்ணியிருந்தாங்க. அந்த பட்ஜெட்டுக்கும் நீங்க எடுத்திருக்கிற கான்ஃபரன்ஸோட டாபிக்கும் ஒரு க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு. அதாவது அதை நினைச்சு எடுத்தீங்களா இல்லை தப்பா அப்படிதான் தெரியல. நாங்கள் ஒரு ரிசர்ச் பண்ண பார்த்தப்போ எனக்கு தெரிய வந்ததுன்னா ஓகே இதை பார்த்துருக்காங்க, இதை பேஸ் பண்ணி அந்த டாபிக் எடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு. ஸோ எதாவது இந்தியா விஷன் 2047 என்ன தெரியுமா? 2047 எதாவது ஐடியா இருக்கா? ஒரு இந்தியா 2047 அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயம் இருக்கு. அந்த விஷயத்தை பத்தி ஜஸ்ட் ஒரு பிரீஃபா சொல்லாங்க தான் ஐடியா. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணது இந்த டாபிக். ஸோ அதில் ஒன்றாவது பில்லர் தான் இந்த டாபிக். விக்ஷித் பாரத், இது எங்கேயா கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்காங்க இந்த வேர்ட். ஸோ இது பிரைவேட்ல கைண்ட் பண்ணப்பட்ட வேர்ட். ஸோ இந்தியா 2047 we should be a development அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா தான். Focusing on 12 years roadmap கொடுத்திருக்காங்க. So being in campus நம்ம அந்த ஸ்டூடண்ட்ஸ் இருக்காங்க, கொஞ்சம் பட்ஜெட் இதெல்லாமே நம்ம பார்க்கணும். ஸோ இதில் மெயினாக அவங்க சொல்ல வர என்ன, இந்தியாவில் ஒரு 4 விஷயத்துல செல்ஃப் சஸ்டெயினாக இருக்கணும், செல்ஃப் ரிலேட்டடாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷனரி டாக்கோட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதெல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் நம்மளுக்கு நடந்துகிட்டு இருக்கு. பட் நம்ம அதை பெருசாக வாட்ச் பண்ணுற மாதிரி இல்லை. ஸோ இப்போ இதில் பொறுத்த வரைக்கும் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 விஷயத்தில் ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் அக்ரிகல்ச்சர், செகண்ட் எம்எஸ்எம்இ டெவலப்மெண்ட், தேர்ட் அட்ராக்டிவ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், ஃபோர்த் எக்ஸ்போர்ட்ஸ். ஸோ இப்போ இந்த 4க்கான இன்டர் ரிலேஷன்ஷிப் ஏதாவது உங்களுக்கு தோணுதா? ஏன் இதெல்லாம் நம்ம பண்ணணும்? எதுக்காக ஒரு 2047 ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் இயரை சொல்லணும்? இப்போ நடக்குது 25 நடக்குது, ஏன் 47க்கு போகிறாங்க?
இன்னும் அவ்வளோ வருஷம் இருக்கு, இருக்க அவ்வளோ வருஷம் தள்ளி போறாங்க. ஏதாவது ஒரு 2047 ஏதாவது உங்களுக்கு ஐடியா வருதா? எதுக்காக ஸ்பெசிஃபிக்கா அந்த இயரை சொல்லணும்? 2050 சொல்லிருக்கலாம். 100th year of our independence centenary yearல we should be attaining a stage of developed nation அப்படிங்கிறது வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு தாட்ல பண்ண விஷயம் தான். ஸோ இதுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து எந்த விதமான ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நீங்க சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இந்தியன் கவர்மெண்ட்லேருந்து ஒரு செப்பரேட் போர்ட்டல் கிரியேட் பண்ணி நம்ம கிட்ட ஐடியா கேட்குறாங்க. ஸோ லாஸ்ட் ஒரு 3 monthsல நம்ம கிட்ட ஐடியா கேட்டாங்க. நம்ம கொடுத்த ஐடியாஸ்லாம் போயிருக்கு. பட் நீங்க இது வரைக்கும் அது இருக்கிற ஐடியா இருக்குமான்னு தெரியல. வெப்சைட் போய் பாருங்க. ஸோ இந்த க்ரோம் கணக்கு ஐடியா இருக்கு. ஸோ எப்படி இந்தியா வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு போகலாம். ஸோ இதுக்காகவே செப்பரேட்டாக ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஃபார்ம் பண்ணி அதை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இதில் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பட்ஜெட்டில் இது சம்மந்தமாக சொல்கிற விஷயங்கள் இருக்குன்னா ஒரு இன்கம் டேக்ஸ் ரிஃபார்மாக இருக்கட்டும், அக்ரிகல்ச்சர் போகிறதுக்கான பட்ஜெட்டாக இருக்கட்டும், எம்எஸ்எஸ்சி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கான பட்ஜெட்டாக இருக்கட்டும், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கான பட்ஜெட்டாக இருக்கட்டும், எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இதை பேஸ் பண்ணி தான் சொல்லியா ட்ராவல். ஸோ எப்போதுமே நம்ம ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்குங்கிறத நோக்கி தான் முடியும். ஸோ அதுதான் இதில் மெயினான விஷயம். ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளோட எக்கனாமிக் சைஸ் வந்து aiming for 5 trillion this year. So next year, financial year, we are aiming for 5 trillion. But 2 decades later, what we are expecting is 30 trillion. So இது எல்லாமே எப்படி பாசிபிளா இருக்குன்னு வச்சீங்கன்னா நம்மளால தான் அதை பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் இதைத்தான் நம்ம பண்ணணும். அதை எப்படி பண்றோம் அப்படிங்கிறதுக்கான வழிமுறைகள் நிறைய கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதில் பேங்காக நாங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு எங்களுக்கும் ஸ்கோப் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ விதவுட் இன்க்ளூட் ஆல் கார்பரேஷன். ஸோ ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன்ங்கிறது எங்களுக்கான விஷயம். சோஷியல் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு நாங்கள் என்ன பண்ணணுங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நிறைய பேருக்கு நம்ம சொல்கிறோம் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் வந்து நாங்கள் அப்படி இருக்கு, இந்த கண்ட்ரியில் இப்படி இருக்கு. இப்போ நம்ம கண்ட்ரியில் இருக்கிற விஷயத்தை நம்ம சொல்கிறதே இல்லை. எந்த கண்ட்ரி நீங்கள் ஒரு அப்ராட் போகிறீங்க, ஒரு யூகேவே போகிறீங்க அப்படின்னா அங்கே இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட். நம்ம கண்ட்ரியில் தான் இருக்கிறது ரொம்ப ஸ்டீப்பாக, ரொம்ப அஃபோர்டபுளாக நம்ம வந்து எஜுகேஷன் மெடிக்கல் கேர்ல வந்துருக்காங்க. நம்ம இங்க இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த ஃபெசிலிட்டி கிடைக்கிறதா இல்லை. ஸோ இதுல அந்த ஒரு பாயிண்ட் கொண்டு வராங்க. எவரிபடி அஃபோர்டபுள் ஹெல்த் கேர் பெனிஃபிட்ஸ் வரணும் அப்படிங்கிறது. ஸோ அதுக்கு கவர்மெண்ட் எடுக்கிற ஸ்டெப்ஸ் நிறைய. இப்போ நீங்க பேங்கிங்ல எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நிறைய பிஎம்சிஸ் நாங்கள் பண்றோம். ஒரு ரொம்ப லோ கிளாஸ்ல இருக்காங்க, அவங்களுக்கு வருமானம் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு, அவங்களுக்கும் நம்ம ஒரு கவரேஜ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறப்போ கவர்மெண்ட் ரொம்ப கொடுக்குறாங்க. ஸோ இது என்ன மக்கள் ரீச் ஆக மாட்டேங்குது. இந்த மாதிரி விஷயங்களை நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு உங்க சுத்தி இருக்கவங்களுக்கு இதெல்லாம் நீங்க சொல்லணும். என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு, சோசியல் செக்யூரிட்டி ஸ்கீம் தான் என்ன, ஸோ அதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டாலும் நம்ம மக்களுக்கு சொல்லணும். ஸோ இதில் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு. பிஎம் ஆயுஷ்மான் கார்டு நிறைய பேருக்கு தெரியாது. ஸோ 5 lakhs வரைக்கும் ஒரு ஜெனரல் போட்டிருக்காங்க. ஒரு 5 lakhsங்கிறது நீங்கள் எவ்வளோ பண்ணிருக்கீங்க, ஒரு லேபருக்கு எவ்வளோ பண்ணிருக்கீங்க. பட் நம்ம அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆகி நம்ம வந்து அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு இந்த விஷயத்தெல்லாம் நம்ம கொண்டு போகணும். நம்ம சுற்றி இருக்கவங்கள இதுக்குள்ளே கொண்டு வரும். ஸோ கொண்டு வந்தீங்கன்னா அவங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இது எல்லாமே டெவலப்மெண்ட் தான் ஒன்றா கொடுப்பாங்க. இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னா பண்ணுங்க. ஸோ அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் தேவை வச்சுக்கிறாங்க. ஸோ அதே மாதிரி இதில் இன்னும் முக்கியமான விஷயம்னா ஃபார்மருக்கான வெல்ஃபேர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபோக்கஸ்லேயும் ஃபார்மர் வெல்ஃபேர் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அதே மாதிரி நேஷனல் செக்யூரிட்டி இதெல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க. இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து கொஞ்சம் எடுத்து பாருங்க. இந்த ஸ்கீமை உள்ள போய் பாருங்க. நிறைய விஷயங்கள் அதில் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இருக்கு. நம்மளோட சப்போர்ட் தேவைப்படுது கவர்மெண்ட் அந்த இடத்துல. ஸோ நம்மளோட ஐடியாஸ் நிறைய பேருக்கு நிறைய ஐடியா வரும். ஜஸ்ட் இது எல்லாமே நம்மளோட ஃப்ரீ ப்ராடக்ட் கொடுக்குறது தான். ஸோ அது எது ஒர்க் அவுட் ஆகுங்கிறது விஷயம் இல்லை. ஜஸ்ட் நீங்கள் ஃப்ரீயாக உங்கள் ஐடியாஸை ஷேர் பண்ணுங்க. அதே மாதிரி சுற்றி இருக்கவங்களுக்கு எஜுகேட் பண்ணுங்க. என்னென்ன மாதிரி ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு, அவங்க அடுத்த ஸ்டேஜ் போகிறதுக்கு என்ன பண்ணணும். அதே மாதிரி எத்தனை பேர் டிமேட் அக்கௌண்ட் வச்சிருக்கோம். இப்போ எல்லாருமே காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இல்லையா? எவ்வளோ பேர் நம்ம வந்து ஆக்டிவாக ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட்டோ இல்லை ஒரு மார்க்கெட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோ யாருக்காவது ஐடியா இருக்கா, பேசிக்காக தான் பண்ணுறோம். அதெல்லாம் நீங்கள் எடுத்து பண்ணணும். ஸோ நீங்கள் அப் டு நீங்கள் காலேஜ் படிக்கிற வரைக்கும் தான் உங்களுக்கு அந்த டைமிங் இருக்கும். ஸோ ஒரு வேலைக்கு போயிட்டீங்கன்னா இதை பார்க்கறதுக்கு ஒரு டைம் இருக்காது. அடுத்து நீங்கள் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எல்லாமே தேவைப்படும். நிறைய ஸ்கீம்ஸ் இருக்கும். ஒரு ஸ்டார்ட் பண்ண மாதிரி ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டம்.
நீங்க வந்து கவர்மெண்ட்ல அவ்வளோ ஃபீச்சர்ஸ் கொடுக்குறாங்கன்னா அது யாரும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறது நம்ம தெரிஞ்சாதான் நம்ம 4 பேர் சொல்லுவோம். நம்ம ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் ஆரம்பிக்கணும் சார், பட் அவருக்கு அது என்ன பண்ணணும்னு தெரியாது. நம்ம அதை படிச்சு தெரிஞ்சிருந்தா நம்ம எஜுகேட் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி ஸ்கீம் இருக்கு, நீங்க இதில் அப்ளை பண்ணுங்க, இந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டிஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க. நிறைய ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு, படிக்க முடியாத ஸ்கீம்ஸ், நல்ல ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் நீங்க வந்து அடுத்தடுத்து நீங்க படிச்சுட்டு நீங்க தான் சொல்லணும்னா இதுதான் நம்மளோட கோர். நாம பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளோட கோர் இதுதான். ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஸ்கூல்ல போயிட்டு நீங்க வந்து இல்லை சார் எனக்கு இதெல்லாம் சொல்லணும்னா நமக்கு தெரியும், பட் நமக்கு தெரியும். நமக்கு அது இப்போ மிக்சிங் பார்த்து என்னென்னு கேட்டாலே உங்களுக்கு தெரியல. ஸோ அதெல்லாம் நீங்க என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கோங்க. கம்பல்சரி பட்ஜெட்ஸ் நம்ம படிங்க, அதெல்லாம் கொஞ்சம் பாருங்க. ஸோ முக்கியமான விஷயம் இந்தியா 2047 மிஷன் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா நம்மளோட இப்போ இருக்கிற ஏன்னா நெக்ஸ்ட் லேர்னிங் பாப்புலேஷன்ங்கிறது இப்போ இருக்கிற காலேஜ் நெக்ஸ்ட் 20 இயர்ஸ்க்கு இப்போ 20ல் இருப்பாங்க, அப் டு 40, நம்ம ஆவரேஜ் ஏஜ் வந்து 35. நெக்ஸ்ட் என்கரேஜிங் பாப்புலேஷன் அது லேர்னிங் பாப்புலேஷன் அந்த தான் இருக்கும். நம்மளோட வெற்றி தான் இந்தியாவோட வெற்றி. ஜெயிச்சிடலாமா? அந்த பெஸ்ட். Thank you, sir, for your valuable insight. Thank you. Education is not the learning of facts, but the training of the mind to think. Let me take the privilege to invite our college principal, Dr. Shobha Edwin Ma'am, to deliver the principal's address. A pleasant morning to the dignitaries on the dais, to our secretary, sir, to our vice president, sir, our treasurer, sir, the presiding celebrity, to eminent officials from Karur Vysya Bank, the departments of Commerce, Corporate, Business Administration and Economics, vice principals, faculty from various departments, non-teaching staff, our resource persons for the day, and the youngsters of today. A pleasant morning. As we go into today's national conference, before I start, Karur Vysya Bank has been associated with all our conferences for the past many years. And we do wish that they continue with their association with us with more contributions, supporting us in all ways, not only for the conference as well as for our students' accounts and so on. Going further, so as provost
as a future Indian, who develops the future India. There's a lot of startup revolution with this creative solutions. So there, Young India is a book. There, again, the global influence in sports, arts, everything is from this Young India. So that global influence is there from India's side. But the only one thing that takes you away from success is the digital distraction. So as youngsters, again I say as youngsters, I mean the young that I said before, young in age, young in thought. Avoid the digital distractions and support for the growth of India. And towards the end, Young India is like gold. I always like to compare things. So there, it is like gold because now gold is the talk of the day. Every day we look at the price of gold, oh, it's growing. So that way, it's pure and malleable. So India can be shaped according to our truth. The youngsters can be shaped according to the future. Refined through fire. So students, as students, you are purified by your teachers in your class with all the discipline, with all the care. Both your teachers, your parents, the college, the management, everybody does this purification. And this Young India is like gold because it's a precious treasure. It's a valuable resource. All of you are very valuable. And it is an investment which guarantees prosperity. Investing in you youngsters will surely help in prosperity. All of you will prosper. As Sir said, and the DGM was telling, all of you will succeed. So there is prosperity. It is an investment in youngsters which leads to prosperity. And India is like gold. Young India is like gold. Glittering with innovation. The natural brilliance is there. All of you are brilliant by nature. Nobody is dull-headed. In one way or the other, everybody is brilliant. So that glittering is there. And then it is timeless and ever relevant. So we never lose value. So you youngsters, you never lose value. So Young India is a gold reserve which is polished with education, innovation and determination. And that is what KCS Kakinada College of Arts and Science does for you. And I'm sure today's section will take you to greater heights. Thank you. Thank you, ma'am, for your inspiring words. Your guidance is truly invaluable. Now, it's a time to capture the memories of this gathering by inviting our esteemed dignitaries and the dedicated organizing team to the stage for a group photograph.